ассалому алайкум дӯстон, умедворам ҳамагӣ хубу саломат ҳастедтон. Бо шумо ҳастам Салим Султонзода дар канали Паймони Миллии Тоҷикистон бо номи Паймон Лайв. Мо хеле ки шумо хабардор ҳастед, огоҳ ҳастед, ҳар рӯзи шанбе соати 22 бо вақти душанбе ва соати 18 бо вақти Аврупо ва вақти Берлингрем дар муддати 1 соат бо шумо дар бораи масъала ва ҳаводисе ки дар ҳамин рӯзҳо дар кишвари мо ва ё минтақа ва ҷаҳон мегузарад суҳбат мекунем ва дар ин барномаҳо мо назари худро мегирем ва инчунин аз шумо низ хоҳиш мекунем ки назари худро дар зери ин навор дар комментҳо нависед. аз ҳамин сабабе ки мо тасмим дорем 1 соат ҳамин барномаро пеш барем, ба хулоса расидем ки номи барномаро гузорем 60 дақиқа. аз ин пас барномаи мо бо номи 60 дақиқа ба эфир мебарояд ва ҳар рӯз рӯзи шанбе дар давоми 60 дақиқа бо шумо ҳастем дӯстон, дар ҳамин канале ки ҳоло тамошо доред, дар канали Паймон Лайв. ин канал мутааллиқ аст ба Паймони Миллии Тоҷикистон. аз ҳоли ҳозир ман аз ҳамаи шумо дӯстон тамошобинон хоҳиш мекунам ба ин канал обуна шавед, дар гузоштани лайк ва навиштани назару андешҳои худ кӯтоҳӣ накунед, чунки ин сабаб мешавад то бинандаи бештар моро тамошо кунад ва аз барномаҳои мо, аз назару фикру ақидаи мо бохабар шавад. имрӯза барномаи мо вобаста ба ҳодисае аст ки худи ҳозир дар Тоҷикистон яъне ҷашн мегиранд. ҳукумат алалхусус болои ин қазия хеле таваҷҷӯҳ мекунад. мошини таблиғотии ҳукумат ҳар сол дар ҳамин моҳҳо аз 1 моҳ пеш аз ҳамин моҳи ноябр сар мекунад то 1 моҳи пас, гӯем қариб 2 моҳ таблиғот мекунанд ҳамин рӯзро, яъне рӯзи 16 ноябрро ҳамчун ҳам рӯзи президент гирем ва ҷашн мегиранд ва ҳамчун яке аз санаҳое ки дар ин сана 16 ноябр иҷлоси 16 баргузор гардидааст дар шаҳри Хуҷанд, онро таблиғ мекунанд ва онро ҳамчун як иҷлоси тақдирсоз муаррифӣ мекунанд. ин воқеан барои ҳукумати Тоҷикистон воқеан ин иҷлоси тақдирсоз буд. метавон гуфт барои хонаводаи Раҳмонов ин иҷлоси тақдирсоз буд, чун тақдири ӯро сохт ва тақдири оилаи ӯро, наздикону дӯсту рафиқони ӯро дар ин ҷаласа ин иҷлосия сохт. аммо ба назари мардум ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, ҳадақал 90% мардум вақте ки ҳарфи дилашонро гуфтанӣ шаванд мегӯянд иҷлоси тақдирсӯз, на тақдирсоз, балки иҷлоси тақдирсӯз. ва ҳукумат табиист ки дар тамоми ҷойҳо, аз маҷлисҳое ки дар деҳоту мактабу донишкадаҳову дар сатҳи ноҳияу шаҳрҳо, вилоят ва дар ҷумҳурӣ мегузарад, бо тамоми иқтидораш ба мардум, ба сокинони Тоҷикистон ва дигар ҷаҳониён гуфтанӣ мехоҳад ки ин иҷлосия тақдирсоз буд ва ин иҷлосия воқеан барои миллат ва давлати Тоҷикистон хеле хеле муҳим буду гузашт. ҳоло имрӯз мо дар ин барнома ду меҳмони хеле муҳим ва меҳмононе ки хеле хуб огоҳанд аз ин қазияҳо, мӯ ба мӯ ҳар як ҳодиса, соат ва сонияи ин иҷлосияро омӯхтанд ва ҳамчун як коршиносони муваффақ дар ин мавзӯъ ҳастанд даъват кардем. агар ҳоло онҳо дар вориди эфир шуда бошанд, онҳоро гурӯҳи техникӣ вориди канал кунед. мана як нафар аз онҳо, устоди бузурги мо, устоди азизи мо ки аксари мо шумо мешиносем, Додоҷон Ёқубов ҳастанд, собиқ устоди донишгоҳи давлатии шаҳри Хуҷанд. нафаре ки дар ҳамон солу вақте ки дар Хуҷанд иҷлоси 16 баргузор мешуд, ин нафар як дар замони фаъолияти пурсамар як фаъолияте доштанд ки огоҳона буд ва аз он ҳодисаҳо ҳамчун як гувоҳ, як шоҳид метавон аз ин нафар фикру назару фикру андешҳои инҳоро гирифт.
ҳоҷибо шуморо хушомадед мегӯем ба барнома. Ин барномаи мо ба таври мустақим рафта истодааст ва хеле миннатдорем ки шумо таклифи моро қабул кардед ва ин барнома омадед. дар навбати худ узрам мепурсем ки шуморо ба заҳмат гузоштем, аммо ҳарфҳои шумо барои мо, барои насли мо ҳамчун як доруворӣ, ҳамчун як малҳам хеле зарур аст. мехоҳем дар ин ва дар дигар қазияи масъалаҳо аз ҳарфу аз насиҳатҳои шумо мо баҳравар шавем. хушомадед ҳоҷибо. تشکر. саломат бошед. ҳозир чихеле ки гуфтем соли 1992 дар ҳамин замон аз 16 ноябр сар карда то 2 декабр дар шаҳри Хуҷанд, аниқтараш гирем дар қасри Арбоб, иҷлоси 16 баргузор шуд. дар баъзе коршиносон мегӯянд баргузор шудани ин иҷлоси худаш як ғайриқонунӣ буд, чунки дар он намояндагони дигар минтақаҳо ғайр аз минтақаи худ вилояти Суғду, аз Ленинободи собиқ ва Кӯлоб аз дигар минтақаҳо намояндагон иштирок накарданд. ҳоло ман ин дигар ҳарфи коршиносонро як тараф мегузорем. ҳозир мехоҳам аз шумо шунавем ки назари шумо, фикри шумо оид баргузор шудани ҳамин иҷлосия. ва фаромӯш набоем кард ки дар ин замон дар Тоҷикистон ҳукумате буд бо номи ҳукумати муросои миллӣ. ҳоло мехоҳам фикру назари шуморо оиди ҳамин иҷлосия шунавем ва тамошобинони мо ҳам аз ин баҳравар шаванд. марҳамат ҳоҷибо. به نام خداوند بخشنده و مهربان، بیننده و شنونده عزیز، بنده وقتی که جلسه به وجود آمد، ما در شهر خوجند همچون معلم کار میکردیم و به سوالی که دادن سلیم جان چخل همین جلسه یا اجلاسیه شورای عالی به وجود آمد. البته به دیگر واقعه ها پس استاده میگذاریم، لیکن حاضر من گفتنی هستم که خود همین برگزار شدن جلسه چخلی که شما گفتید غیر قانونی گفته، به همین من جواب میدهم. خود همین جلسه برای در شهر خوجند گذاشتنش کی قرار کرد؟ دیپوتات ها قرار کردند یا پرزیدوم همون عالی با سرداری اکبرشاه اسکندرов قرار قبول کرد یا که دیگر کشورها قرار قبول کردند؟ به اندیشه بنده این جلسه را یک گروه دیپوتات ها و بعضی از نماینده های گروه جنایی و حکومت ازبکستان یا اینکه به واسطه با اسلام کریموف مراجعت کرده باشند در کار. این به اندیشه بنده. ولی همین رو باید من قید کنم که تا همین پیشنهاد کردن اجلاسی شورای عالی در شهر خوجند، مملکت های SNG یعنی EDM با شورای عالی پیشنهاد کرده بود که موقتا یک شورای دولتی تشکیل نموده تا انتخابات آینده صلاحیت راهبری را به همین شورای عالی داده شود گفته. اکنون اکبرشاه اسکندرов علاقه امضا گذاشته بود که یک شورای دولتی تشکیل کرده شود، ولی ناگهان همین پیشنهاد برآمده ما. لیکن من به خلاصه آمدم که این پیشنهاد رو بعد از پیشنهاد همون
گروه دیپوتات ها به اندیشه بنده البته دولت روسیه و دولت ازبکستان پیشنهاد کرده باشند در کار. چرا؟ برای آن که سلیم جان و تماشابینان عزیز، اول اجلاسیه باید در شهر خوجند گذرد بود، لیکن چه خیل می شود که در شهر خوجند نمی گذرد و به ناحیه بابا جان غفورов، قصر ارباب، کلخوزی به نام سید خواجه اورم خواجه می گذراند. اکنون چرا در خوجند این سیسیه برگزار نگردید؟ برای آنکه همان گروه هایی که میخواستند که صاحب وظیفه شوند، صاحب منصب شوند، فکر کردند که در خوجند هم مقصدهایشان اجرا نمی شود. چرا؟ اگر اجلاسی در شهر خوجند قرارهای غیر قانونی قبول کرده می شد، ممکن مردم شهر خوجند هم به میدان ها می رفتند. از همین لحاظ به قصر ارباب گذرانده شد. خیر گذراندن. از روز اول تماشاچیان محترم اعتبار دهید. از روز اول از گردش راه ارباب تا قصر ارباب سربازان و افسران جمهوری ازبکستان گذاشته شد. به یگان شخص اجازت نمی دادند. به ضمن این قصر ارباب را سربازان و افسران ازبکستان و هم نماینده های فرانت خلقی یعنی حوزه دوره کرده گرفت. هیچ کس نمی در آمد. آغاز میکنیم به جلسه. از روز اول جلسه مقصد و مرامی که گذاشته بودند که ما حکومت قانونی کنستیتوسیونی را و از جمله پرزیدنت مردم انتخاب کرده رحمان نبیف را برقرار میکنیم. ولی از روز اول این نشد. نه به روزنامه گذرانده شد، نه قرار قبول کرده شد. این یکم مسئله. دویم مسئله خیلی که گفتیم سربازان، نماینده ازبکستان جانشین وزیر کارهای خارجه از روز اول اشتراک داشت. بینید شما خودتان که این چه می شود که در اجلاسی یک مملکت دیگر را نمایندش آمده اشتراک کنند. سیوم مسئله، اینجا سوال می شود که چرا رحمان نبیف را دعوت نکردند. چهارم مسئله، در دوام اجلاسیه با کدام راه تا امروز من آگاه نیستم. یکی از دیپوتات های فعال گفتن ممکن است یکی از لیدرها بود در همان وقت، سفری کنجایف را بودند، یعنی دزدیدند. کی دزدید؟ چرا دزدید؟ برای چی دزدید؟ این معما است. مسئله دیگر قماندان های
مخالف رو دعوت کردند به جلسه، ولی اجازتی برای من ندادند. باید اجازت میدادند که آنها هم فکر و اندیشه خود را بگویند. در همین جا نگفته نماند، اول قید کنیم پس این قماندان ها میگذاریم. لیکن سرور است یا جنایتکار است، خود حکومت قرار کند. سنگک سفرов از روز اول اشتراک داشت. اگر سنگک سفرов قماندان باشد اشتراک کند، باید دیگر قماندان ها هم اشتراک میکردند، سخنهای خود را میگفتند. دیگر مسئله درباره همین سنگک سفرов یکی از دپوتات ها، معمار استقلالیت تاجیکستان را در اشتراک همین نماینده ها، نه تنها دپوتات ها، در آنجا نماینده های گوناگون بودند، تحقیر میکند. برنده اجلاسیه باز نمیدارد. دومش قماندان های اپوزیسیون را در پس پرده گوزنان کردند. چرا گوزنان کردند؟ چی گفتند؟ چی شد؟ مردم آگاهی ندارد. برآمده گفتند که صلح کردیم. خیلی صلح کردند. انا گفتیم صلح کردند، صلح شد گفتیم. دیگر وقتی که نوبت به انتخاب رئیس شورای عالی آمد، 2 نفر نامزدش را پیشنهاد کرد. یکی امام علی رحمان، همان وقت امام علی رحمانوف، دیگری عزت الله حیایف. عزت الله حیایف زود نامزدش را گرفت. امام علی رحمان با 186 آواز رئیس شورا را به دست آورد. دومش وقتی که امام علی رحمان رئیس شورا انتخاب شدن، پس نمیدانم سفری که اینجا پیدا شد یا نه، ولی رحمان نبیف را دعوت کردن. رحمان نبیف گفتن ممکن است که در طول کاریش اولین مراتبه بهترین سخنرانی کرد، منطقی سخنرانی کرد، حتی در زادگاه خودش مسافر شدنش را عرض کرد، ولی از استعفایش سخن نکرد. یعنی او امید داشت که این اجلاسیه، یعنی رحمان نبیف را همچون پرزیدنت مردم انتخاب کرده، باز دیگر یعنی او را به سمت پرزیدنتی یعنی میگذارن یا میمونن. لیکن این را نشد، این گپ نشد. پس برنده جلسه را تنفس اعلان میکند. رحمان نبیف را نمیدانم کی چی خیل گپ زنان میکند، یا خودش راضی میشود یا که مجبور میکنند.
خلص دوباره برآمده رحمان نبیوف میگوید که من امروزه شرایط سیاسی تاجیکستان را در نظر داشته خودم استعفا میدهم. ولی وقتی همین تنفس دپوتات ها در تالار بودند و از جمله نماینده ازبکستان هم در همان تالار می ایستاد. یکی از روزنامه‌نگاران سوال می دهد که اگر میگویند رحمان نبیف استعفا ندهد چیزی می شود؟ این جانشین وزیر کارهای خارجه ازبکستان کوتاه فهمو جواب می دهد. من فکر میکنم که میگوید اگر او نرود این معمای کلان برای تاجیکستان می شود. اکنون خیر چی شد چی ماند وقتی که رحمان نبیوف استعفای خود را اعلام کرد دپوتات های محترم شکلی یعنی ساختار اداره کنی پرزیدنتی را برهم دادند. وقتی که دپوتات ها اداره کنی پرزیدنتی را برهم دادند یعنی اتوماتیک رئیس شورای عالی همچون راهبر دولت حساب می شود. سلیم جان اگر زیاد طولانی شده باشه شما میتوانید دارید با از دیگر سوال میکنید. ثانی شکل اداره کنی پرزیدنت را بیکار میکنند، قطع میکنند. امام علی رحمان خود یعنی همچون راهبر دولت حساب می شود. امام علی رحمان در سخنرانی آخران و دپوتات ها و دیگر نماینده های در زل بوده خطاب میکند. این ملت را میگوید من و شما به این حالت آورده رسانده. گناهکار من و شما میگوید. این بهترین اقدام بود، لیکن همین اقدام را نگاه داشتن در کار. و در آخر سخن میگوید که باید برادرکشی را بس کنیم و برادرکشی نقطه گذاریم. اگر همین خیل میشد بهترین کار میشد، ولی چنین نشد. دپوتات ها رفتند. امام علی رحمان چند روز باز در شهر خوجند ماندند. از شهر خوجند باید به دوشنبه می رفتند، ولی به دوشنبه نرفتند. به سری آسیای ازبکستان
در آنجا نمیدانم کی سپارش داد، کی مجبور کرد. این تنها به امام علی رحمانوف معلوم است و خلاص، به ما نامعلوم. ولی امام علی رحمان خیلی خوب. حاجبا حاضر اینجا میبخشید گپتان میبرم. خیلی مثال با تمکین خیلی خوشرو فهمان داشته. تا ما از اینجا خود من درک کرده شدم که بسیار کارهای شده است که ما برای قانونی گفتن همین اجلاسی 16 زیر شبهه خودش قرار میگیرد. بسیار کارو یکمش این به یک مشورت خودی بیقرار خودی دیپوتاتان و این برگزار شدن در خوجند، در ولایت سوخت، در با هم در شهر خوجند، در قصر ارباب مثال ناهی بابا جان غفورov. دویمش مداخله کردن قشنهای مسلح مثال اسکران کشورهای خارجی، یعنی میتوان گفت خواجه های خارجی رحمان. و بعدا خیلی که حاضر گفتید پیش از اجلاسی هم بعد از اجلاسی هم از روی معلومات خود رحمانوف را چرخبال های ازبکستان از خوجند میبرن به ترمیز. حالا ما اینجا یک مهمان دیگر را انتظار بدیم. اگر اون کس در چی باشند بچه گروه تکنیکی وارد کنیدم. هر وقتی که وارد شدن ما صحبت را دوام میدیم. اکنون خوش آمدید. من مهمان دیگری ما داملا محمد اقبال صدرالدین. این جای معرفی نیست، همه اهل تاجیکستان و بیرون از آن این برادر عزیز ما رو خوب میشناسید. من در اول برنامه گفتم که ما مهمانای داریم که بهترین کارشناسان، نفرانی هستند که مو به مو این اجلاسی رو تحلیل کردن، تحریر کردن و میدونن که در کجا چی گپ است. حاضر داملا خوش آمدید به برنامه ما، صفا آوردید. سلامت باشید برادر سلیم جان و حاجی بابا. نور دیده. حالا پیش از شما ما خطی حاجی بابا صحبت کردیم. حاجی بابا عموما یک منظره ما خرونولوژی همون اجلاسی را برای ما گفته شرح دادن. حالا من از اینجا میخوام نظر شما را همچون یک کارشناس، همچون نفری که تمام همین صحیفه به صحیفه، ساعت به ساعت، روز به روز این اجلاسی خبردار هستید، نظر شما را شنیدیم که همین اجلاسی 16 در کدام شرایط برگزار شد و آیا این را میتوان گفت که این قانونی بود یا نه؟ و در این اسناد با میخواستم از شما نظری مخالفان همان زمان رو فهمم که مخالفان یعنی اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک نسبت به این اجلاسی چی نظرها داشتن. مرحمت الله. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما و حاجی بابا. واقعا هم صحبت های حاجی بابا رو گوش کردم و یک تصویر عمومی از اجلاسی 16 برای ما ارائه داشتند و تمام بینندگان گرامی خوب میفهمند که سال 2022 از ماه مارس، یعنی قبل از ماه رمضان سال 2022 بود، آغازی همین تحلیل کامل اجلاسی 16 تقدیرسوز شورای ملی را از تحقیق و از خود کتاب‌های عمومی، آنچه که ابراهیم عثمانوف گفته است، آنچه اسدالدین صاحب نظرов گفته است، آنچه بوریم کریموف گفته است، آنچه یعنی که در مورد رحمان نبیوف صحبت رفته است و دیگر کتاب‌هایی که عبدالمجید دوستیوف در این مورد چی گفته است، خود امام علی رحمانوف در بعضی از اقتباس‌ها از سخنان او چی اومده است. یعنی من یک بازتاب و یک تحقیقات عمومی در این قضیه انجام دادیم که من گفت از یک نگاه این یعنی اجلاسی را من تحلیل و تقدیم ملت و مردم نکردم. در عموم از تمام یعنی که افراد هم مخالف و هم موافق یعنی همین اجلاسی 16 شورای عالی را واقعا هم برای ملت و مردم تقدیم نمودیم در 30 برنامه مفصل و در 30 مطلب علاهیده هم میتوانند توسط خواندن کدام خواهش خواندن داشته باشد و اینچنین هم توسط نوار میتوانند که از تمام قضیه هایی که برای ایشان جالب باشد اونها رو میتوانند ببینند، بخوانند و هر دو شکل، هم با شکل ویدیویی و هم با شکل مقاله مطلبی تقدیم نمودم. البته میتوان گفت که اجلاسی 16 شورای عالی را
از اجلاسیه 15 باید آغاز کرد تا اینکه قانونی و غیر قانونی بودن این اجلاسیه برای تمام ملت و برای تمام مردم معلوم و آگاه گردد. اگر شنونه که میگن روسی را از اولش نباشی اخیرش نمیفهمی. اگر اجلاسیه 16 و اگر از 15 معلومات نداشته باشیم و چی در اون روزها گذشت و در اون اجلاسیه چی گذشت، از اجلاسیه 16 معلومات پیدا نمیکنی. ولی در اصل اگر بگیریم این اجلاسیه 16 به مانند یک تنگه میبود که ساخته و بافته و یک چیزی طراحی شده، شنونه که حاج بابا گفتن از بیرون کشور طراحی شده و هدایت می‌یافت. این یعنی این نه به شکلی بود که یک چیزی که خود دپوتات ها یا خود اکبرشاه اسکندرов رئیس پارلمانی آن دوره که در حکومت انتقالی که وجود داشت، حکومت مراسای ملی، رئیس پارلمان که هم ایفای وظیفه پرزیدنتی صلاحیت پرزیدنت را به عهده داشت و هم رئیس پارلمان بود که یعنی هر دو وظیفه در یک نفر جمع آمده بود. پس ما می توانیم در این قضیه خود اجلاسیه 16 شورای عالی بگیم که اجلاسیه از خارج دقیقاً از ازبکستان طرح ریزی می شد و طرح ریزی شده بود و خود اجلاسیه برگزار شویش در خوجند مقصدناک بود و هدف مخصوص به خاطر تشکیل این در آنجا، چون که با ازبکستان هم مرز نزدیک و در دوشنبه امکانی برگزاری چنین اجلاسیه را نداشتند، چون که فکر میکردند که در اونجا آمدن نمیتوانند زوری کنن و فشار بیارن و با فشار آوردن کار کردن نمیتونستند. و در مورد اینکه حاج بابا گفتند سفرعلی کنجیف ربوده شد، چون که یکی از مؤسسان اصلی فرانت خلقی، چون که خودشم در کتابشان گفتگی هستند که یکی از مؤسسان اصلی فرانت خلقی خودی سفرعلی کنجیف هستند. در کتاب سجده شان میتوان این دید و بوری کریم هم در این مسئله یعنی مطالب زیاده در مورد سفرعلی کنجیف و کارهایی که در اون سالها انجام داده بود یعنی آورده شده است. و البته دقیقاً اون کتاب چهارمش که در مورد ربوده شدن او و کجا بود نشر نشد، چون که اگر نشر میشد بسیاری از سرینخها برای ملت و مردم بازگو میشد. ولی با اغلب یعنی تا آنجایی که ما معلومات داریم از پسری سفرعلی کنجیف که در جاهای گفته است که سفرعلی کنجیف پدرم را به ازبکستان دزدیده بردند و در آنجا زندانش کردند تا نهایت اجلاسیه، تا اینکه مبادا کار انجام نگیرد و اگر نخستنی یا اینکه قیام مردمی اگر در سوق در همون زادگاه سفرعلی کنجیف صورت نمی گرفت، سفرعلی کنجیف را اصلا رها کردنی نبودند. و این هم پس از قیام. برای چی رحمانوف از قیام میترسد؟ برای چی رحمانوف از میتینگ میترسد؟ یگانه چیزی که پیش راه اون گرفته نمی شود و خواهشات باید برآورده شود، انا همون میتینگ بود که جان سفرعلی کنجیف نجات یافت و دوباره یعنی که آوردنش تا اینکه سال 1999 بود یعنی به قتل رسانده شد با خود افرادی که از کمیته دولتی امنیت ملی بودند. خوب این حادثاتی که پس از اون بود، ولی یک چیزی را باید تمام ملت و مردم بدانند که اجلاسیه غیر قانونی بود. اجلاسیه آغاز جنگ شهروندی بود. اجلاسیه از آغازش اصلا آنانی که در اونجا اشتراک کردند عروسکانه بودند که از خارج اداره می شدند و فرمان اجرا می کردند. اگر دقت داده باشید هیچ کس حقوق رئیس پارلمان را یک گروهی از بیرون دپوتات ها آمده برکنار کرده و به جای او یک دپوتات دیگر را گذاشتن ندارند. اگر وقتی که رئیس شورای عالی هر کسی باشد و قدیمترین و کهنسالترین نفر هم در اون اجلاسیه کسی باشد، اگر آوازدهی دپوتات ها نباشد هیچ کس حقوق ندارد که اونا در جای رئیس پارلمان بشناند. اگر یک جوانی 25 ساله هم رئیس پارلمان باشد و یک نفر 80 ساله هم یعنی دپوتات یا که نماینده مردمی باشد، حقوق اونا گرفتن از یعنی که تو اینجا باشی تو جوان هستی و باید در اینجا یک مسافر 70 ساله یا 80 ساله بشیند رئیس پارلمانی را ایفا کنه، در حالی که اون انتخاب شده و منتخب خود همین یعنی نمایندگان مردم بود. در داخل یعنی که اجلاسیه انقلاب و کودتا صورت گرفت. اکبرشاه اسکندرov گرفتن و نور حبیب گرفتن، چیکار کرد؟ حبیب تبارف گرفتن در جاش گذاشتن.
یعنی در حالی که غیر قانونی بود این کار و حتی تعجب موندن که چگونه شما یک نفر را میگیرید، یعنی که رئیس شورا میمونید و میگید که شما نه دیگه حقوق کار کردن ندارید و شخصی دیگر در اینجا باشد، در حالی من منتخب مردم هستم، من یعنی که نه گرفتن موندنش و بعد فهمیدن که این کارشون غیر قانونی است، باید با توسط آوازدهی این کار کنند. حتی تا چنان تخطیط و پروژه و مخطط کشیدگی آماده داشتن که حتی اکبرشاه اسکندرов پرزیدنت عمل کننده همانند رئیس شورای عالی قائم مقام رئیس جمهور است، یعنی اونا بدون این که از اون مشورت بپرسن، بدون این که با او صحبت کنن، چون که خواجه خارجی در تاشکند و روسیه پروژه کشیده بود، آماده شده بود، تخطیط آماده بود، گرفتن اونا داخل همون کودتا کردن. بعد یکی در سرشون عقل زد که آخر نه این کار غلط است، باید ما خود همین اکبرشاه اسکندر فهمونیم و مجبور کنیم تا اینکه زیدش آواز بتین یا اینکه از وظیفه بگیریمش، بعد یک نفر دیگر مونیم تا اینکه اون بعد کار انجام دهد. و در مورد رحمان نبیوف از شب تا صبح رفتن زاره کردن برای آوردن در پارلمان، یعنی هست در کتاب هم بوری کریم، هم در کتاب سفرعلی کنجیف و هم در کتاب صبح ستاره کوش و هم در کتاب یعنی 7 کتاب وجود دارد که چگونه نور تبر برود، یعنی که حبیب الله تبرف میرود به خانه یعنی که مرحوم رحمان نبیوف و میگه که یعنی که شما آخر از کولاب آمدید با دوشنبه به خاطر میتینگ کردن که مرا حمایت کنید، امروز آمدید یعنی به خاطر بقای سفرعلی کنجیف آماده بودید فرانت خلقی، اما امروز که با خوجند آمدید مرا برای دوباره برقرار کردن چرا نمیخواهید؟ میدونید یعنی که جوابشون چی بود؟ جوابشون این بود که اگر رحمان گوش که تو یگون بچت قطعی ما بودک در جنگ در فرانت خلقی نه دم بگی تو ترولی مومو نکشتیم دم بگی میگیرن میبرنش تو بیا برا بشی و مرده گوری ترای کار میگیریم یا دومون میتی، اگر بچه تا اقلند قطعی ما میبود در جنگ ما میتونستیم که بگیم بچه اکل ما کشتش دگیان تو یگون وظیفه پسفه نمیگیری. رحمان نبیوف پدمیل سلاح گرفتن بردن و خلاص از وظیفه یعنی که مردک گوره او خودش استعفا داده بود، ولی قانونا این کار انجام دادن بود و این کارهای بود که یک کودتای کاملا معین شده و آغاز جنگ شهروندی انا همین اجلاسیه 16 تقدیرسوز شورای عالی بود. و هیچ وقت باید فراموش نکنیم که تا آغاز اجلاسیه و تا وارد شدن امام علی رحمانوف به دوشنبه توسط تیرمیز و سراسیاب شخله که حاجی بابا گفتن و بالای تانک های ازبکی و کلاشنیکوف های روسی وارد دوشنبه شد، 15,000 تا 18,000 آدم کشته شدگی بود، نه از اون زیاد، حتی کمتر از اون هم میگن از میان 15 و 18,000. حتی خود رحمانوف هم در سال 93 دهمی ینوری سال 1993 میگه کشته شده های ما از یعنی که 15 تا 18، یعنی که هر دو واریانت هم آمده است. اما پس از وارد شدن امام علی رحمانوف و فرانت خلقی به دوشنبه اچیسکا و قتل عام شروع شد که اینا نه دوستیوف، نه سفرعلی کنجیف، نه بوری کریموف، نه یعنی که این مورخی که نامش همیشه فراموش میکنم من، یک نفر که از همیشه با رحمانوف هست، حالی هم کتابی سال رحمانوف نوشته است و ابراهیم عثمانوف هم حتی گفته است که دوشنبه کاملا با یک قتلگاه یعنی که تشکیل شده بود و هر کجا پامیری و غرمی و مردمان دیگر دیده میشد قتل عام میشدن و مانندی که چنگیز هجوم کرده بود به سمرقند و بخارا دقیقاً انا همون خیل میکشتن مردم، نه زن نه کودک، به هیچ کسی رحم نکردن اینها. پس فهمیده میشود که کسی میگوید اجلاسیه تقدیرساز، والله قسم دروغ میگوید. این اجلاسیه تقدیرسوز بود، آغاز جنگ شهروندی بود، آغاز تهاجم و هجوم یک شیکه و یک بنده مخوف تروریست بالای مردم کشور بود که انا همین دولت کنستیتوسیونی نام گذاشتن. پس چنگیز دولت داریش دموکراتی ترین دولت داری در روی دنیا می شود. اگر انا همین اجلاسیه را ما اجلاسیه یا سازنده دولت نوین تاجیکان و کنستیتوسیونی برقرار کننده ساخت کنستیتوسیونی اگر بدانیم، پس دولت داری چنگیز
دموکراتی ترین دولتداری در روی دنیا حساب می شود، چون که دولتداری و حمایت از ساخت کنستیتوسیونی که نام گذاشتند و با نام کنستیتوسیونی داخل ناخونک حکومت به زوری غصب کردن گرفتن و بالای تانک ازبکی وارد با کلاشنیکوف روسی وارد دوشنبه شدن در دهم، یعنی که در دهم دکبر اگر وارد شده باشند در حدود یک ماه، حتی هم پس از وارد شدن هم قتل ها کم بود، ولی تا 15 تا 18 هزار بود، اما پس از اون در طول از 93 تا 97 150 هزار میگن، در حالی که از 300 هزار نفر کم کشته نشده است. پس فهمیده می شود که ورود شدنی یعنی اجلاسیه 16 هم آغاز جنگ شهروندی است. یک اجلاسیه 16 هم یعنی دروغین است و ساخته و بافته اجیرهای خارجی و اجنبی هاست و مانند اسلام کریموف و یعنی شیشلیانیکوف وزیر معاون وزیر دفاع ازبکستان که وزیر دفاع تاجیکستان شد و از روسیه هدایات میگرفت و آغاز قتل و کشتار. همان صلحی که در مسکو اتل سال 97 با استاد نوری امضا شد، می توانستند که در قصر ارباب امضا شده بود، اما چون رحمانوف امضا کرد ولی خیانت کرد با اون، نمیتواند کسی این انکار کند که نه. در مورد قماندان ها کاملا معلومات ها در برنامه های 16 سه یعنی 16 اجلاسیه یا افلاسیه در 3 قسمت کاملا همه اینها برای مردم یعنی گفته شده است. سلامت باشید سرمی جان. نظر من در این مورد همین است. زنده و سلامت باشه، زبانتان پررا داملا. خیلی حرفای خوب میگید، از خیلی تاریکی های تاریخ روشن میکنید. خداوند اجرتان کرد. حالا اینجا حاجی با در همینجا هستن. نظر حاجی با رو من میفهمم، میخواهم دانم که در همین حالت برای چی عیناً همین رحمان نبی امام رحمانوف انتخاب شد در بین همون خواجه های خارجی میگیریم یا همون گروه باندیت ها، برای چی عیناً همین امام رحمانوف رو به جای تمام این راهبران رسمی همین رو انتخاب کردن، ازبکستان و روسیه، یعنی همون اسلام کریموف و یلسین، برای چی همین امام رحمانوف رو پیدا کرده انتخاب کردن؟ این با مصلحت کی بود؟ از کجا این آمد یکو پیدا شد؟ مرحبا. اینجا سلیم جان و تماشابینان عزیز، یک مسئله اساسی این شما هم میدانید، دامولا هم میدانند، لیکن دامولا نگفتن. یک مسئله اساسی همین که اکبرشاه اسکندروف هم اجرا کننده وظیفه پرزیدنتی بود، هم رئیس شورای عالی بود. این رو اسلام کریموف دعوت کرده، میگوید که اگر تو گفته های ما را اجرا کنی، ما تو رو باز با جایت میمانیم. یعنی گفته های این ازبکستان چی؟ یعنی یکم میگوید که در صورت تو باز در جایت ماندن، یکم آزاداندیشان را سرکوب میکنی. آنها آزاداندیشان نمیگفتند، آنها اسلامی ها میگفتند، لیکن اساساً در اصل آزاداندیشان، آزادیخواهان، دموکرات سالار های در نظر داشتند. دویم مثلا میگویند که یکی از سرداران وزارت از ازبکستان می شود. خیلی که من دامولا گفته گذاشتن وزیر دفاع. شما فکر کنید وزیر دفاع از دیگر مملکت، اگر این جلسه پیشکی تحریزی نمیشد، برنامه ریزی نمیشد، این گپ ها از کجا بود؟ لیکن با سرداری ولادیمیر واسیلیویچ کوچکوف، یکی از شخصای جنایی، سنگک سفرفرود
همچون یک راهبر انتخاب میکند که این و امامی رحمانه به جای، یعنی فامیلشان رضایف بود بخیالم، رئیس حکومت ولایت کوهلاب سنگک سفرов میاندازد، به جای رضایف امامی رحمان میماند. اینو ببینید، یک شخص جنایی یک نفر را میکشد، دیگر نفر را میماند. پس خیلی که خودتان گفتید با ورتلیات های ازبکستان امام علی رحمان و دپوتات های منطقه کوهلاب به ترمیز برده می شوند. در آنجا به امام علی رحمان سپارش داده می شود که تو من این های اجرا میکنی. وقت آن که اسکندروف رد کرده بود امام علی رحمان این به این پیشنهاد راضی می شود. اکنون تماشابینان خودتان فکر کنید، شما خلاصه برارید، شما حکم برارید. وظیفه ما گفتن، وظیفه ما رسالت را اجرا کردن. اکنون یک چیز از خاطر فراموش شده است. قرار اجلاسی شورای عالی، قرار اجلاسی شورای عالی خواه غیر قانونی بود خواه قانونی بود، لیکن صلح آمیز بود. لیکن قرار در همون تالار ماند. تا امروز در همون تالار است. حتی شما از همون ویدیو دیدگی بودیتون، از خورسندیش یک معلم قشلاق اونجی شاگرد بنده هم هست، گوسفند برداقی برای فرزندش پایدگش رو آورده کشته داد که اکنون صلح شد گفته، لیکن وای صلح در کاغذ ماند. اکنون از همون سر آسیا آغاز میکنیم. البته محمد اقبال آغاز کردن. از سر آسیا امام علی رحمان وقتی که رئیس شورای عالی سرور دولت از روی گفت پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو در دست پلمیات در بالای تانک میگیم به دوشنبه حرکت میکند، از بالا باشد ورتلیات ها سمالیات های ازبکستان هجوم میکند. دامولا بهترین سخن گفتن، بخون آغاشته شد. حتی یکی از ورتلیات های ازبکستان و در ناحیه وحدت قشلاق یککتال پهلوی قبرستان میافتد. مردم شاهد هستند. وقتی که در شهر دوشنبه اطراف آن مردم قتل عام می شود، مردم باید چیکار کند؟ مردم باید فرار کند. قسمی به طرف رشتان زمین فرار کردند، قسم دیگر به طرف ولایت کوهلاب فرار کردند، قسم دیگر به ولایت سوخت فرار کردند، قسم اساسی به طرف ختلان زمین. گفته دامولا که در کتاب ها ما خواندیم وقتی که از دریای امو گذشته استاده بودند، کودک، زن، کمپیر، مسافر به خون آغشته شد. دریای امو به خون آمیخته شد. آخر این چخیل بیرحمی، بی انصافی که ملت خودت را با سپارش کدام خارجی به منفعت خارجی به خون یکسان کنی. خسته نباشید حاجی با.
بهترین خیلی معلومات ها از شما گرفتیم. متاسفانه مثال چهل که در اول داملا محمد اقبال اینجا گفتن که ما این موضوع رو در 1 ساعت و نیم ساعت و یک برنامه نمیتونیم همه را گفت و همه فکتاش آورد، اما آن نقطه هایی که شما امروز هر دوتان گفته گذاشتید برای مردم، برای ملت، برای شخصا خودی من هم خیلی مهم و ضرور بود. چون که شما در همین کل همین قضیه با آن نقطه های اشاره کردید که تمام دیاگنوز همین قضیه رو برآورده میتید. یعنی چی بود، یعنی مقصد این قضیه، مقصد این اجلاسیه چی بود، از کجا تحریز شد و به چه آورده رساند گفته میتید. یعنی این حرفای شما با این بعد از این گفته های شما هر یک تماشابین خودش فکر میکند و خودش بها میتید که آیا این اجلاسی واقعا تقدیرساز بود یا تقدیرسوز. از آنی که معلوم شده ایستاده عیناً گریزه شوی تاجیکان از تاجیکستان به سوی افغانستان و این طرف به قرقیزستان و به ازبکستان و به ترکمنستان و به روسیه عیناً بعد از همین اجلاسی آغاز شد. بعد از همین اجلاسی 16 هم کسب گریزه هم شد. محمد داملا همین تاکید کنم که 10 دکبر وارد دوشنبه شد، ما 17 دکبر به طرف افغانستان گذاشتیم. اکنون فکر کنید 10 دکبر 16 26 صلح امضا شد. 26 نوامبر سنه یکی اصلا نامش نمیگیرن در هیچ کجا. همین نمیدونید 26 نوامبر امضای سازشنامه صلح است. یگان بار نامش نمیگیرن. نامی تاریخی گفتم ماندگی یعنی نه، یگان کس نام نمیگیره. ما 17 دکبر از خوستوی درواز گذاشتیم. یعنی پس فهمیده میشه که گفتند 10-11 خوناشام رحمانوف با تانک و توپ ازبکستان وارد دوشنبه شد. هواپیماها آمدند تا مناطق غرم، کمسمال آباد، فیض آباد، از فیض آباد بالا تا یعنی که بدخشان زدن شروع کرد. یعنی این دلالت از آن میکند که رحمانوف پس از به قدرت رسیدن و قتل و کشتار شروع کرد، نه اینکه اجلاسیه یا به قدرت رسی رحمانوف پایان جنگ شهروندی بود. نه، اجلاسیه 16 آغاز جنگ شهروندی بود. اجلاسیه 16 تقدیر این ملت سوخت و 300,000 تاجیک به خاک خون کشید. اجلاسیه 16 هجرت مردم به افغانستان کرد. هجرت مردم به 860,000 تاجیک با یعنی که با دولت‌های مشترک المنافع هجرت کردند. در مورد رحمانوف کوتاه همین میگم که یکی از افرادی که همیشه هیچ وقت فراموش نکنه، شخصی که اون حیثیت، عزت، آبرو، انسانیت ندارد، اون نفسی است پسابین به همه چیز راضی می شود. همون چیز اکبرشاه اسکندروفی که رئیس شورای عالی بود گفت یا بازوری یا بازوری یا بازار من سلاح همه گیرم یا اینکه برای جنگ کوشش میکنیم که خاموش کنیم جنگ. یک شخص کمونیست چی رحمانوف چی یعنی اکبرشاه اسکندروف. اما چون این یک پیربوزبلای بیسوادی احمقی، یک شخصی که در 30 و چند سالگیش دانشگاه تمام کردگی با خروط زواج تمام کردگی یا آدم بیسوادی دنگوسه، او فرقیت کلان از اکبرشاه اسکندروف داد. حتی نامردی را ببین که به قدرت رسی آنچنان میترسید که به اکبرشاه اسکندر وظیفه نداد. بعد براش پیشنهاد کردن که آخه این کار تو غلط است. بعد سفیر تاجیکستان در ترکمنستانش مون به خاطر اینکه اونا قبول داشته باشن فرمان داد که یک کار که چند نفر گریزه که در ترکمنستان است بر بگردان اکسترادی سر رحمانوف از سال 93 شروع کرد و با دست اکبرشاه اسکندروف. یعنی این چیزا رو فراموش نکنید. رحمانوف یک شخصی است که یعنی که خیلی که کوچکوف میگه که یعنی که من دیدمش که در دستش پلوف می آورد میداد، عرقا را می آورد، اشکشک سنگک بود و سنگک فکر داشت که این هم یک اشکشک من میمونمش ورمینی میگیرمش از کار. کریموف هم فکر میکرد که خب میمونمش میگیرمش یا تو پایه. و این چنین خوجندی ها هم فکر کرده بودن که رحمانوف اولی تو بچه اینا میمونه میگیریم از کار. یعنی فکر کردن که با میره و به همین شکل. اما این همه اون افرادی که برای این فکر کردن که این وقت این چه است میمونه میگیریمش، از بحری همه در حال گذشت ترسانچک همه وقت آدم کش میشود. و همون خاطر است که رحمانوف قیر کرد تو اینکه
از دست سلامت شما. باشید دوملو، سلامت باشید دوملو. حالا اینجا تا آخری برنامه ما رسو 5 دقیقه مونده است. بسیار منتظرم از هر شما، وقت کم است، این را بسیار موضوع رو چقدر گوییم کم است، اما مردم خلاصش رو کردند. حاضر در آخر من حاضر یک بار دیگر از همین تماشابینان دعوت میکنم که به این کانال ابونه شوند، فکر و نظرهایشان را، پیشنهادهایشان را نویسند، پیشنهاد کنند که درباره کدام موضوع ها ما این تحلیلگران را دعوت کنیم و با اولای کدام موضوع ها ما صحبت کنیم. و حالا از فرصت استفاده برده دوملو، اگر شما خوب گویید همین 3 دقیقه به حاجی بابا سخن تیم تا حاجی بابا با مردم تاجیکستان مراجعت کنند و با همین ما خاتمه هم برنامه را. مرحمت حاجی بابا، 3 دقیقه برای مراجعت شما با مردم تاجیکستان. اولا با بنده و ملت عزیز گفتنی هستم که یک مراتبه به خاطر بیارید بریس یلسینی که برای ملت تاجیک دشمنی کرد، اسلام کریموفی که برای ملت تاجیک دشمنی کرد، 10 ها چنین برادرها، شخصها دشمنی کردن، از این دنیا رفتن. باز دیگرها هم می رود، ما هم می رویم، لیکن ملت میموند. سلامت باشید حاجی ملت بابا. میموند، نه حالی هست، ملت میموند. لیکن من یک چیز را گفتنی هستم، بیدار شوید، حق حلالتان را طلب کنید. چرا امروز ظلم میکنند، عذاب میدهند، مالکیتتان را میگیرند، تحقیر میکنند، تهدید میکنند، تهمت میکنند، ظلم و شکنجه میکنند، میکشند، زندانی میکنند. بایگری طبیعی، ذخیره های طبیعی، بودجه در عموم شما را غارت میکنند. ای ملت عزیز، کی بیدار میشوید؟ بیدار شوید تا که آزادی را به دست بیارید، مردم سالاری را به دست بیارید. وقتی که آزاد نیستید، این حیات نیست است. یک زندگی ارزنده را پیشه کنید. مراجعت من مخصوصا به امروز مسئولین، بس کنید ظلم را، شکنجه را بس کنید. نخود وزیر شوید و 240 نفر اولاد خود را به وظیفه گیرید. نخود سردار دولت شوید و تمام بودجه را به مالی خود صرف کنید. یک بودجه که به دانغره صرف می شود به ولایت مختار کوهستان صرف نمی شود. بیدار شوید، برای ملت کار کنید، از حساب ملت زندگانی کراسید. در آخر همه مردم تاجیکستان سلامت باشید، زنده باشید، روزگاری آباد داشته باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بهترین حرفا. خداوند نگهبانتان باشد حاجی بابا. از دیدار شما ما خیلی خرسندیم. حرفای شما چخیل که در اول برنامه گفتم برای ما یک گنج است. خداوند از سر ما سایه شما را دور نکند. داملا مرحمت. در آخر چند ثانیه مونده است، همین میگم ملت و مردم تاجیک باید بدانند که رحمانوف به جنگ آمده است، به قتل آمده است، به کشتار آمده است، غیر قانونی است. تا وقتی که هست این میکشد و این
انتظاری رحم و ترحم از رحمانوف نداشته باشید. من رحمانوف خوب میشناسم، من شخصیت این پلید و این کثیف رو آنچنان میشناسم که بسیاری از مردم ممکن است که نشناسند، چون که کارم رحمانوف است و کارم اویله اوست و کارم تنها آنچه که از این اویله میرسد. پس به این خاطر بار دیگر میگم انتظار رحم و شفقت نمودن از شخصی جنایتکار چون رحمانوف هیچ وقت نداشته باشید. انتظار رحم و توقع رحم داشتن و توقع عدالت کردن از رحمانوف این جهالت و این نادانی است. بار دیگر از همه ملت و مردم تمنای آرزوی آن دارم که بیدار باشند، بیدار شوند، برای آینده خود و فرزندانشون از امروز فکر کنند. چنانه که حاجی بابا عمرشان به 80 رسیدند و خودشان چگونه عذاب و مشقت کشیدند در حالی که در وطن باید باشند و فرزندشان همین خیل و ببینید که نبیرهاش و پس از اون باز نبیرهاش، یعنی یک شخص 4 نسل رحمانوف بدبخت نموده است و اگر انتظار باز هم بدبختی های بیشتر باشیم اگر پس باید انتظار باشیم تا اینکه پس از رحمانوف رستم و همین خیل این سلاله ادامه پیدا کند. در غیر این حالت این ملت باید تقدیر خودش به دست خودش بگیرد. ما دیگر هیچ راه جز تقدیر خودمون به دست خودمون گرفتن نداریم. و از تمام بیننده گرامی که عددشان 1500 نفر هست طلب میکنیم که برای پادکست به شبکه پیمان لایف تو اینکه صحبت های خوب در آینده انشاءالله در این کانال می شود. اونانی که ما رو میشناسید و اونانی که میخواهید که صحبت های تحلیلی در این کانال دایر گردد پس پادکست کردن آبونه شدن به شبکه پیمان لایف نیست کوتاهی نکنید تا اینکه توانند مبتکرین این کانال برنامه های جالب و دیدنی برای ملت و مردم تقدیم کنند. سلامت باشید حاجی بابا، الله شما را حفظ کنه. سلامت باشتون حاجی بابا و داملا، خوش آمدیتون. بهترین، خیلی خوشحال کردتون. همین بود دوستان برنامه امروزی ما. خیلی که گفتیم 60 دقیقه، من 60 دقیقه زیادتر هم گذشت. مهمانا خیلی مهمانای با قدر هستن، حرفاشون حرف قدر دارد. میخواهیم بسیار صحبت کنیم با اینها و این رو ما با برنامه‌های بعدی میگذاریم. ما 60 دقیقه گفتیم، 60 دقیقه ما با آخر رسید. در آخر یک بار دیگر از همه تماشابینان منت دارم که با ما هستید، پیگیری میکنید و امیدوارم که برای رواج یافتن این کانال، رونق یافتن این برنامه سهم خود رو میگذارید و در عموم مقصد ما مبارزه و مقصد ما رسیدن به هدفهای عالی همین ملت است. خداوند نگهبان هر یک شما باد. مهمانای ما خوش آمدید. سلامت باشید. سلامت باشید.